आजकल बंडी संजय का बेटा सुर्खियों में है। लोग कहते हैं कि साई भागीरथ निहायत बदअखलाक, जालिम, बदकार शख्स है जो कॉलेज के दिनों ही से बिगड़ा हुआ है। बाप की तरह वो भी गुरूर और तकब्बुर का पुतला है। किसी ज़माने में बंडी संजय पेपर लीक मामले में जेल जा चुके थे। बेटा कई मर्तबा मारपीट के मामले में शर्मिंदा हुआ था। फिर यूं हुआ कि मुसलमानों को बुरा भला कहने पर बीजेपी ने बंडी संजय को मरकजी ममलिकती वजीर बना दिया। उसके बाद बंडी संजय का बेटा जैसे हवाओं में उड़ने लगा। करीमनगर में रहने वाले बाप बेटे हैदराबाद शहर पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगे। आरएसएस में अपना वक्त गुजारने वाले बंडी संजय को सिखाया और रोजाना कसम दिलाई गई कि मुसलमान तुम्हारे पहले दुश्मन हैं, उनसे नफरत करो। यही कुछ उन्होंने अपने बेटे को भी सिखाया। देखते ही देखते बेटा बाप से दो हाथ आगे निकल गया। साई भगीरथ नए साल का जश्न मनाने के लिए मोइनाबाद के एक फार्म हाउस गया, जहां उसने एक कम उम्र लड़की के साथ मुबैना बदसलूकी की थी। इस इल्ज़ाम का सामना करने वाले बंडी संजय के बेटे पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पेट बशीराबाद पुलिस ने इस मामले में नोटिस जारी कर दी, क्योंकि गिरफ्तारी के डर से बंडी संजय का बेटा मफरूर बताया गया है। इस मामले को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। असदुद्दीन अवैसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मरकजी वजीर के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान साई ने पॉक्सो एक्ट केस के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू होकर जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दाखिल की, जिसकी समाअत चारशंबे के रोज हुई। ताहम जगह जगह पोस्टर्स लगाते हुए अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिसमें जली हरफों में मफरूर साई भागीरथ लिखा गया। टीआरएस कायद कविता ने मुतालिबा किया कि मरकजी वजीर के बेटे को लुकआउट नोटिस जारी की जाए। ताहम साई के खिलाफ सारी रियासत की अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानिब बंडी संजय अपने बेटे को बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बेदरीग पैसा लुटाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज को बचाने के लिए क्या नहीं किया। अब हिंदू समाज को बचाने की किसी को क्या ज़रूरत पड़ गई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो शख्स अपने बच्चे की सही परवरिश नहीं कर सकता, वो क्या किसी समाज को बचाएगा। बंडी संजय के बजाय कोई और होता तो शायद अपनी औलाद की इस हरकत पर शर्मिंदगी से मर ही जाता, लेकिन बंडी संजय अपने बच्चे को बचाने में मसरूफ़ हैं। उन्हें गुरूर वाला इख्तिदार के नशे का चश्मा उतार कर आजिज़ी और इनकिसारी वाला चश्मा लगाने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ पाएँ कि किसी की बेटी को शर्मसार करने, उसकी इज्जत से खेलने वाले को केफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब बंडी संजय और उसके बेटे को लेकर शहरी ये शेर दोहराने लगे हैं कि इतना ना अपने जामे से बाहर निकल के चल, इतना ना अपने जामे से बाहर निकल के चल, दुनिया है चल चलाऊ का रास्ता संभल के चल। इस मामले में सियासी लीडर्स क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। ఒక ఆడపిల్ల విషయం వచ్చినప్పుడు, అది కూడా ఒక మైనర్ అమ్మాయి విషయం వచ్చినప్పుడు, సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్లేస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా కొంత సంయమనం పాటించాలి. సోషల్ మీడియాలో ఏది పడితే అది వాగితే ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది. మన సమాజం ఇప్పటికి కూడా రేపు పొద్దున బండి సంజయ్ గారి అబ్బాయి దోషి కాదు అని తేలినా, దోషి అని తేలినా సమాజం మగపిల్లల్ని క్షమిస్తుంది, కానీ ఆడపిల్లలకు మాత్రం కంప్లీట్గా లైఫ్ బర్బాద్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా చేస్తున్న అత్యుత్సాహంతో ఏం జరిగింది, బండి సంజయ్ వారి సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఆ ఆడపిల్ల మొత్తం వీడియోలు, ఫేసులు, ఫోటోలు మొత్తం బయట పెట్టారు. అంటే ఒక అమ్మాయి, ఆమె మైనరో కాదో అనేటటువంటి చర్చ ఉంది. ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి ఇవాళ డైరెక్ట్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీయే కారణం. ఏం అవసరం ఉంది, అంత అత్యుత్సాహం ఏముంది? ఇష్యూ సాల్వ్ చేయనియండి. మాట్లాడుతున్నారు కదా, డెఫినెట్గా ఆడపిల్ల పక్షమే ఉంటాం. మన తెలంగాణ సమాజంలోనే అది ఉన్నది, ఆడపిల్ల పక్షమే ఉంటాం. కానీ ఇవాళ ఆడపిల్ల జీవితం నాశనం అవడానికి కారణం ఎవరు? ఎందుకు అమ్మాయి ఫోటోలు బయటికి రావాలి, అమ్మాయి వీడియోలు బయటికి రావాలి? నేను పోలీస్ శాఖ వారిని కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరెవరైతే ఆ అమ్మాయి ఫోటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేసిండ్రో ఆ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ బ్లాక్ చేయండి, వారిని ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయండి. మీ ముఖ్యమంత్రి మీద ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే ఇవాళ ఎత్తుకపోయి అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక ఆడపిల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేసేటట్టుగా పోస్టులు పెట్టి, వీడియోలు పెట్టి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పటి ఈ ఫోటోలు అన్ని బయట పెట్టినటువంటి అకౌంట్స్ని బ్లాక్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నాతో పాటు అనేక మంది నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరం కలిసి ఈ హిందూ సమాజం కోసం పనిచేస్తామన్నా. మీరే కుటుంబం అనుకోండి, నేనైతే మీరైనా కనుక్కున్నా, మీ ఇంట్లో మీ పెద్ద కొడుకులకు ఉన్నానా, మీకోసం పనిచేసినా, మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకున్నా.
మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకున్నా. ఇలా మీకోసం ఆలోచించి, మీరే మీ మనిషి ఆలోచించి, మీ కుటుంబ వ్యక్తికి ఆలోచించి నా కొడుకుకు టైం ఇవ్వలేదన్నా, నా కొడుకుతో మాట్లాడలేదన్నా. ఇవాళ అదే నా కొడుకును ఒక క్రిమినల్ లెక్క సమాజంలో చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఒక తండ్రిగా ఎట్లా భరిస్తారో ఒక్కసారి ఆలోచించురన్నా. నా కొడుకు నేనేం తప్పు చేయలేనా? మేము ఫ్రెండ్స్ ఉన్నానా? మేము తప్పు చేయలే, కలిసి ఉన్నాం, ఇలా విడిపోయినాం. నేను ఏ తప్పు చేయలే, నిజాయితీగా బయటికి వస్తా అని చెప్పి ఇలా నా కొడుకు ఎప్పటికీ నేను సమర్థిస్తలేనన్నా. తప్పు ఎవరు చేసినా కూడా నా కొడుకైనా సరే ఎవడైనా సరే చట్టం ముందు సమానులే. నా కొడుకు తప్పు చేస్తే తప్పకుండా నా కొడుకు శిక్ష 100% పడాల్సిందే. ఇలా నా కొడుకు ఒక రకమైన చట్టం, ఇంకో వ్యక్తికి ఇంకో రకమైన చట్టం ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి బండి సంజయ్ గారు. సమాజంలో చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదు, సమాజంలో చట్టం అందరికీ సమానమైన విషయాన్ని ఇవాళ నేను స్పష్టం చేస్తున్నానా. मैं के चंद्रशेखर राव साहब से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टी की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले लो। आप जिसके हाथ में दे रहे वो बेचारों की मेमोरी कमजोर है। हैदराबाद में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मशहूर मंदिर है, वहां पर एक बच्ची से इस तरह की हरकत हुई थी। कौन था उस वक्त चेयरमैन? एक चेयरमैन था एक बोर्ड का, उसका बेटा का नाम भी आया था। जब बीआरएस पार्टी ने क्या किया था, बीआरएस पार्टी को जो है जरा होमवर्क करना चाहिए। हो क्या रहा है कि जब तक के चंद्रशेखर राव डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे और ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर छोड़ देंगे तो पहले ही परेशान है। दूसरी बात यह है कि पॉस्को एक्ट बुक हुआ है। कल आज मीडिया रिपोर्ट किया कि रेवंत रेड्डी ने एज ए मुख्यमंत्री ये ऐलान किया है कि एक्शन लो, मगर इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है मुझसे। अरे तुम कभी झांक के तो देखो, तो वो मंदिर के पास जो वाकया हुआ था, आपने क्या किया था? जब सवाल यह है कि हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सरकार किसी की हो, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौके पे कांग्रेस की सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी जो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है। अब इंक्वायरी होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। నిప్పు లేకుండా పొగరాదు కాబట్టి ఇదంతా దీనిపైన మరి వాస్తవాలు బయటకు రావాలా. రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఎవరు తప్పు చేసినా కఠినంగా శిక్షించాల్సిందే, సీరియస్గా చర్య ఉండాల్సిందే, క్రిమినల్ చర్య ఉండాల్సిందే. తక్షణమే విచారణ వేగవంతం చేసి దోషులను శిక్షించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బండి సంజయ్ గారిని మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన సూటిగా ఒకటి అడుగుతున్నాం. అందులో భాగంగా కొంతమంది దీని కులానికి చెందిన వ్యక్తిగా కులాల ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు. సో మేము కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాం, ఇది కులాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ కాదు, ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ. పేట్ బషీరాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు సిహెచ్ వంశీకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తికి, ఈయన ఈ మేనమామ అంట, ఎవరు ఈ బండి సంజయ్ గారి అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో బండి సాయి భగీరథ్ వాళ్ళ మేనమామ, ఈయనకు ఒక నోటీస్ పంపించారు. చూడండి ఏమని నోటీస్ పంపించారు. మీరు ఈ విధంగా ఒక అమ్మాయి తల్లి కంప్లైంట్ మీద మా దగ్గర ఒక కేసు బుక్ అయింది, ఆ కేసులో సెక్షన్లు ఆల్టర్ చేయబడ్డవి, అంటే 11, 12 అనే సెక్షన్ కాకుండా 6, 5, 6 అనే సెక్షన్లు మరి పెట్టాము. సో అందుకొరకు మీరు 2 గంటల లోపల, అంటే ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపల ఈ బండి సాయి భగీరథ్ ను మా పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు. ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు? మేనమామకి ఇచ్చిండ్రు. నేను గౌరవ డీజీపీ గారిని అడుగుతున్నా, మీరు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత చూస్తారని అనుకుంటున్నా. డీజీపీ గారు, మీరు ఒక అమ్మాయిని, మైనర్ బాలికను అత్యంత క్రూరమైన రీతిలో ఉచ్చులో వేసుకొని ఆమె మీద చేయరాని నేరాలు, అత్యాచారాలని చేసి 5 రోజుల నుండి పరారీలో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క తండ్రిని వదిలేసి మేనమామకి ఇచ్చిండ్రు. ఎందుకో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలి. సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారు నిన్న సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో వేలాది మంది హనుమాన్ భక్తులను ఉద్దేశించి ఆయన పెద్ద ఎత్తున స్పీచ్ కూడా ఇచ్చాడు. నాకు ఎవరైతే నాతో పెట్టుకుంటారో, నాతో కెలుకుతారో వాళ్ళ అంతు చూస్తాను అని చెప్పి బెదిరించాడు కూడా. మీరు ఆ బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి నోటీస్ ఇవ్వకుండా
మీరు ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు నోటీసు? డీజీపీ గారు బండి సంజయ్ అంటే ఆ బండి సాయి భగీరథ్ యొక్క మేనమామకు నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు. అసలు నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు తెలంగాణ డీజీపీ గారిని, సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారిని, అదే విధంగా అందరూ తెలంగాణ పోలీస్ అధికారులను, పోక్సో కేసులో ఒక అమ్మాయి మీద చెప్పలేనన్ని సార్లు అత్యాచారం చేసిన నిందితుడిని ఆయనకు నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముందండి? ఎక్కడ ఏ చట్టంలో రాసింది నిందితుడికి, నిందితుడి మామకు నోటీస్ ఇవ్వాలని రాసింది? ఈ రోజు మీరు బండి సంజయ్ గారు, మన డీజీపీ గారు మీరు చెప్పాలి. సొంత వాళ్ళ నాన్ననే నిన్న కరీంనగర్ మెయిన్ రోడ్డు మీద వేలాది మందిని ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాధించలేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మన నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ది పోలీస్. సంజయ్